اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قبلہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کے بعد، یعنی اگر ہم علمی اعتبار سے دیکھیں جو اس وقت ہمیں رونق نظر آتی ہے، ظاہر ہے کہ چہل پہلے، علماء، مدارس، کتب خانے، یہ سب یہاں کی پہچان بھی ہیں، یہاں کا تعارف بھی ہے، اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے تشیع کے حوالے سے۔ اس میں اگر آپ ارشاد فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ کچھ شخصیات تو اس زمانے کے اندر ہی بہت نمایاں یہاں پر موجود رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ حوزہ علمیہ کا جو معاملہ بنا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا مرکز نجف، بغداد کے بعد پھر نجف جو شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے میں وہاں پر منتقل ہوا اور شفٹ ہوا، تو اسی زمانے کے اندر قم کے اندر بھی علمی سرگرمیاں تھیں یا اس زمانے میں یہ معاملہ ایسا نہیں تھا؟ بہت اہم سوال اور پوری تاریخی تشریح کا سوال ہے۔ اس حوالے سے میں وہی عرض کروں گا کہ یہاں پر علم معارف اہل بیت کی ترویج سب سے پہلے عشری خاندان نے کی، ٹھیک ہے، اور ان کے محدثین یہاں تک کہ وہ اتنے سخت تھے بعض علماء عشری خاندان کے، جس عالم کے بارے میں، محدث کے بارے میں، راوی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بالکل روایت پیش کرنے کے اندر جو ہے لاپرواہی کرتا ہے، یا بات کرتے وقت اہل بیت کی طرح نسبت دیتے وقت لاپرواہی کرتا ہے، یا اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی غالی ہے۔ تو عشری خاندان کے افراد ان کو یخرجون من القوم سے نکال دیتے تھے، ہماری جگہ نہیں، ہم جھوٹوں کو بھی یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے، اہل بیت کی تعلیمات کے بارے میں لاپرواہ افراد کو بھی یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے، اور غازیوں کو بھی نہیں رہنے دیں گے، وہ بالکل نکال دیتے تھے، قم سے نکال دیتے تھے۔ ان کے بارے میں تفریح تھی کہ قم فقط ان لوگوں کی جگہ ہے کہ جو معارف اہل بیت کو صحیح معنوں میں شیعیان تک پیش کریں گے۔ لہٰذا قم کی یہ رپورٹ کہ قم کے اندر شیعت کی تبلیغ کب سے ہو رہی ہے، یہ تو جب سے عشری خاندان آئے ہیں اور اہل بیت سے موقوف ہوئے ہے تو ہو رہی ہے، لیکن جو عنوان مدرسے کی نہیں ہو رہی۔ ایک مدرسہ بنایا ہو وہ بنایا گیا، ایسا نہیں تھا، اس طریقے سے سلسلہ روایت تھا، اس طریقے سے چل رہا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اس عنوان سے ابھی جملہ ہے، یہاں پر ایک قبر ہے حضرت علی ابن ابراہیم قمی کی، علی ابن ابراہیم قمی، یہ قبرستان شیخان میں نہیں، یہ پاخاز الغدیر، ٹھیک ہے، حرم کی اس طرف باطل گل پیغانی کے مدرسے کے بالکل سامنے۔ صحیح۔ وہاں پر علی ابن ابراہیم قمی کون ہے؟ یہ استاد ہیں شیخ کلینی کے، ٹھیک ہے، اور استاد ہیں علی ابن بابا قمی کے جو شیخ حضور کے والد ہیں، علی ابن بابا کے بھی استاد ہیں اور شیخ کلینی کی بھی استاد ہے۔ اس دوران اگر آپ اجازت دیں قبلہ کہ یہاں پر یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے بہت نمایاں ہو چکا ہے، مینار بھی اس کے بہت نمایاں ہو چکے ہیں، اور احاطہ بھی اب کافی حد تک نظر آ رہا ہے، یہ مسجد اعظم کا ہے۔ یہ مسجد اعظم متصل ہے جناب معصومہ قم کے حرم سے، جس کے مؤسس اور بنیاد رکھنے والے جناب آیت اللہ بروجردی، ٹھیک ہے نا قبلہ؟ تو یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ حرم کا جو احاطہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہ جو دیواریں ہیں اس کے اندر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک یہ بات یہ قبلہ وہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، عشری خاندان کے اور شیخ علی ابن ابراہیم قمی تک آپ پہنچے تھے۔ شیخ کلینی کے استاد تھے۔ شیخ کلینی کی مضبوط ترین کتاب اصول کافی، اصول کافی کے 7000 روایتوں کے راوی علی ابن ابراہیم قمی، جن کی قبر پر بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے والد ابراہیم قمی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے فکر کوفہ کی ترویج کی ہے قم کے اندر، یعنی علمی اعتبار سے جو کوفہ کے ہوا کا جو ہیریٹیج تھا، جو میراث تھی، اس کو یہاں منتقل کیا ہے، پہلے آدمی تھے۔ اور شیخ صدوق کے والد کے بارے میں ہے کہ وہ پہلا فرد ہے جس نے فقہ اہل بیت تدوین کی، لہذا فقہا بھی موجود ہے، محدثین بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن باقاعدہ سے مدرسہ جو آپ فرما رہے ہیں مدرسہ نہیں ہے، وہ بغداد کے اندر تھا، بغداد کے اندر، اور بغداد سے بھی نجف کی طرف منتقل ہوا، تو وہ حوزہ علمیہ کے عنوان سے وہی تھا، اور یہاں قم کے اندر بڑے لوگ موجود تھے، لیکن یہ کہ باقاعدہ جو مدرسے کی ایک فارم ہے وہ موجود نہیں تھی۔ راویان تھے، سلسلہ کیا نام ہے ترویج معارف اہل بیت تھا، روایتیں بہت نقل ہو رہی تھی، لیکن ایک مدرسہ بنا کے بیٹھا اس میں شاگرد تربیت ہو رہی، ایسا کوئی خاص نہیں تھا، منظم نظام نہیں تھا۔ تو یہ کب شروع ہوا قبلہ پھر؟
शुरू से इसको भी फसली दौर हुकूमत में कर दिया गया था, पहले कशारी नहीं किया था। ठीक है। पहले यहाँ पर मदरसा है फैजिया के नाम से, तो पहले कशारी 400 साल पहले सही। बिल्कुल हालत के साथ में लोग, लेकिन जो ताबीर पेश की जाती है ना, वास्ते से हौज़ इल्मियकुम, वास्ते से हौज़ इल्मियकुम, वो नाम है क़िबला अब्दुल करीम हैरी यज़दी का, जो वहीं मराजा के साथ जिनकी खबर मौजूद है हरम के अंदर, हरम के अंदर ही। मस्जिद बालासर में, मस्जिद आदम और मस्जिद बालासर के बीच में, तो वहाँ पर वो दफन है सही। अब्दुल करीम हैरी। थोड़ा सा सामने की तरफ चलते हैं। जी जी आइए। जी क़िबला। आगे अब्दुल करीम हैरी साहब के शागिर्द है आगे अराकी और आगे गुलफगानी, जो नुमाया बड़े शागिर्द। सही। ये अराक में रहते थे, इनका होदा दरअसल अराक में था। अराक से मुराद अराक है ईरान और इराक नहीं, जी हाँ। ये यहाँ पर इराक ये शहर है, कुम से फासले पर 100 किलोमीटर के फासले पर जो है एक शहर, वहाँ पर दर्ज देते थे। यहाँ पर आए थे कुम के अंदर, तो यहाँ पर की जो उस वक़्त के ज़माने के उलमा थे, खसूसियत के साथ दो शख्सियत, एक अब्दुल्ला बाफ़की जिनकी खबर हरम के अंदर है, और एक अब्दुल्ला अबुल कासिम कबीर, उनको भी कहते हैं अबुल कासिम कुम्मी के नाम से। एक अबुल कासिम कुम्मी जो कब्रिस्तान शेखान में दफन है, वो साहिब कवानीन के नाम से मरूफ है, मिर्ज़ा कुम्मी। मिर्ज़ा कुम्मी, वो 13वीं सदी हिजरी के, वो आगा अब्दुल करीम हैरी का आने 100 साल पहले फौत हुई। ये जो अबुल कासिम कबीर कुम्मी है, ये आप लोग अब्दुल करीम हैरी के आने के बाद यहाँ पर थे, लेकिन उन्होंने बच्चे में बहुत बड़े पारसा मुर्तकी परहेजगार। जब आगा अब्दुल करीम हैरी कुम आए थे ज़ियारत करने के लिए, तो इन दो बुजुर्गों ने आगा से मुलाकात। सही। आगा अब्दुल करीम हैरी से मुलाकात करने के बाद इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि यार शख्सियत बहुत बड़ी है, पढ़ी लिखी है, ये अगर चली गई ना तो हमारे हाथ दोबारा आएगी। इन लोगों ने आगा को रस्मन दावत दे, आगा हम आपको दावत देते हैं कि आप कुम में रुक लें और लेने की बुनियाद डालें और यहाँ पर अपने तरबियत करें दर से खारेगी, ताकि आपके वजूद से जो है अल्लाह फ़ैज़ हासिल करें। तो आगा अब्दुल करीम हैरी यज़दी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह उनके इस मशवरे को कबूल करते हैं और रुक जाते हैं, और अपने जो शागिर्द उनके पहले से इराक में थे, ख़ुसूसन गुलफगानी, अब्दुल्ला अराकी और दीगर उनके हमअसर उलमा, उन सबको कुम में लिया। यानी आपका ये बताना क़िबला आगा अब्दुल करीम हैरी के ज़माने को और करीब एहसास करवाता है कि जनाब आयतुल्लाह गुलफगानी, उनकी तो तकलीद में बहुत सारे मोमिनीन इस वक्त हयात हैं कि जो उनकी तकलीद में रहे, खुद हमें भी ये शरफ हासिल हुआ। और शेख मोहम्मद अली अराकी जो हैं वो भी कोई पुरानी शख्सियत नहीं है। हाँ, तो ये यानी खुद इमाम खुमैनी के मुआसिरीन में से। जी हाँ जी हाँ सही। गुलफगानी की बात होती है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बल्कि क़िबला ये जो लिखा हुआ यहाँ पर बुलवार आयतुल्लाह हैरी यज़दी, ये भी जनाब शेख अब्दुल करीम हैरी की यादगार के तौर पर है। अभी जहाँ पर हम चल रहे हैं ना, जी जी, आगा के नाम का बना हुआ है। ये पूरे का पूरा बुलवार, बुलवार का मतलब क्या है क़िबला? बुलवार ये जो ये पूरा जिसमें थोड़ा बहुत सब्जा बना दिया, थोड़ा सा ये चहल पहल करने के लिए, इसी को कहा जाएगा बुलवार। सही 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 सही। अब ये हम लोग काफ़ी करीब आ गए हरम जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के अहाते के बहुत करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पर क़िबला अगर हम थोड़ा सा एक वक्फ़ा कर लेते हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि हमें अगले मरहले के अंदर कब्रिस्तान शेखान भी जाना है और वहाँ पर दीगर बातें भी इंशाल्लाह करनी है। यहाँ पर ज़ोहर की नमाज का भी वक्त हो चुका है। ये 2025 साल है और मैं आपसे मुखातिब हूँ। सफ़र ज़ियारत के लिए क़ौम मुक़द्दस आने का मौका मिला, शरफ़ हासिल हुआ और यहाँ पर हम आग़ाए ताहिर आवान के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रहे। हमारे साथी जिन्होंने इस वक्त पूरा कैमरा संभाला हुआ है, ये जनाब मौलाना हाशिम जाफ़री साहब, मरहूम हमारे बहुत सीनियर दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त, उनके फ़र्जंद अर्जुमंद, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए और जनाब मौलाना मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। ये इस वक्त आप और बहुत उम्दगी के साथ और अच्छी तरीके से इस पूरे हिस्से को देख सकते हैं। ज़ाहिर के गुंबद आगे का है जहाँ मस्जिद आज़म है और ये जदीद इलाका है और ये तामीर हुआ और यहाँ पर भी ज़ाहिर जैसे अंदर दाखिल होते हैं तो वो पुराना अहाता भी करीब ही मुत्तसिल है और ये सीधे हाथ के ऊपर ये मस्जिद, जहाँ पर फिर अंदर नमाज भी होती है, दर्स भी होते हैं, दर्स खारिज भी होते हैं और उलमा यहाँ पर आते भी हैं, इस्तिफ़ादा भी करते हैं। यहीं पर मासूमीन के कलाम पर तहकीक भी होती है, रिसर्च भी होती है और दर्स खारिज भी होते हैं।
اور یہاں کے علاوہ بھی بہت سے مدرسوں کے اندر یہ سلسلہ رہتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست جلد ہوگی اور ہم آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ العزیز. فی الحال نماز ظہر کے وقفے کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اجازت دیجیے، مجھے بھی اور مولانا طاہر عباس اعوان صاحب کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.